Praise be to God. May the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ be all the more glorified. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Let us begin the Bible study with a word of prayer. Gracious and loving Heavenly Father, glorious God, we thank and praise thee for this time that thou hast granted unto us, Lord, to come to the presence of the triune God, the God of all ages. Father, we remember right from the creation, in the beginning, thy word created the heaven and the earth. And here we are in this span of time, in this era, in the 21st century, as thy believers. O gracious Father, thank thee for saving us through thy Son, thy Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, who lived a perfect life, an immaculate life, who did miracles, who was born of a virgin birth. O Lord, we praise thee and we glorify thee. We thank thee for everything, especially the redemptive work on the cross of Calvary and the resurrection and the promise of his that he will be coming back again. Gracious Father, once again, we give thee all honor and glory. Gracious Father, we also pray for this evening Bible teacher, evangelist Silas Subramani from Saligram Christian Assembly in Chennai. May the blessed Lord be with him as he expounds from the word, Matthew chapter 5, the Sermon on the Mount. Ye are the salt of the world. We are the salt of the world. Lord, we pray, as we are the salt of the earth, we may be so, and we may show the kind of love and faith and hope in the Lord, so that we may display the great work which the Lord has done, the gospel in our lives, and teach others in the right way. Father, we pray that thou may enable us to be a witness for thee. We pray also for the singer and Madhya Vanan Deva Sagayam. Lord, may he also be able to do the singing in the blessed way. Be with him from Party Assembly, Believers Assembly in Chennai. Father, we commit the total time to the throne of grace. Continue to be with the speaker, Evangelist Silas, as he speaks in thy strength from thy word, from the Sermon on the Mount. We continue to give all glory and honor to thee. Pray for all the participants who are joining and who are going to join. We give thee all honor and glory. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We have with us for singing this evening time our dear brother Madhyavannan Deva Sagayam from Party Believers Assembly in Chennai, and our dear brother in Christ. This songs that he's going to sing is for the first time in Kodambakam Christian Brethren Assembly, and we praise God for him having accepted our invitation. We thank our dear brother Madhyavannan for having accepted our invitation. May God be with him. And over to brother Madhyavannan in Party Believers Assembly, Chennai. Uncle, am I audible? Am I audible? Yes, brother. Yeah, sure. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். முதலாவது பாடலாக நம்மளுடைய பாடல் புத்தகத்திலே 31வது பாடல், ஓ இயேசு உமதன்பு எத்தனை பெரியது என்ற பாடலை நாங்கள் அவரும் சேர்த்து பாடுவோம்.
ஓ இயேசு உமதன்பு எத்தனை பெரியது, ஆகாயம் பூமி மலை ஆழிகளுக்கெல்லாம் பெரியது. ஆகாயம் பூமி மலை ஆழிகளுக்கெல்லாம் பெரியது. ஓ இயேசு உமதன்பு அளவில்லா ஆனந்தத்தால் அகம் நிறைந்தது. ஆண்டவர் காரியங்கள் அதிகம் சிறந்தது. அன்றாடம் காலை மாலைகளிலும் துதிக்க உயர்ந்தது, துதிக்க உயர்ந்தது. ஓ இயேசு உமதன்பு சங்கட சமயங்களில் மங்கியே வாடுகிறேன், துங்கனே இறங்குமென இங்கியே நாடுகிறேன். பங்கம் இல்லாமல் பதிலளிப்பேன் என்றதால் பாடுகிறேன், என்றதால் பாடுகிறேன். ஓ இயேசு உமதன்பு இருளாம் பள்ளத்தாக்கில் மருகியே நடந்தாலும் அருமெந்தன் மேய்ப்பராய் அருகில் இருப்பதாலும் கருணையாய் என்னை கரம் பிடித்தே கர்த்தரே காப்பதாலும், கர்த்தரே காப்பதாலும். ஓ இயேசு உமதன்பு கூரை உள்ளவனானாலும் கூடவே இருக்கிறீர். நிறைவாம் புல் தரைகளில் மெதுவாய் நடத்துகிறீர். இறைவனாம் இயேசு எல்லாவற்றாலும் திருப்தியாக்குகிறீர், திருப்தியாக்குகிறீர். ஓ இயேசு உமதன்பு தேவனுடைய வீட்டில் சித்தப்படி துதிப்பேன், ஏக இதயத்துடனே என்றும் அதை மதிப்பேன். ஆராதிக்க I think there was some technical problem. Yes, uncle, any problem is there? Uncle? Yeah, please. Okay.
அடுத்த பாடல் ஆண்டவருடைய வருகையை குறித்ததான ஒரு பாடல். எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு பாடல். நீங்கள் அநேக நேரம் இந்த பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள். மற்றும் ஒரு விசையாக இந்த பாடலை பாடுவோம். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்வார் என்கிற பாடலை நாம் அவர் சேர்ந்து பாடுவோம். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். நான் அங்கே போவேன், ஆர்ப்பரிப்பேன், என் ஆண்டவரின் துதியை சொல்லி மகிழ்வேன். நான் அங்கே போவேன், ஆர்ப்பரிப்பேன், என் ஆண்டவரின் துதியை சொல்லி மகிழ்வேன். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். இல்லை அங்கே தொல்லைகள் இல்லை, பஞ்சமில்லை அங்கே பசியும் இல்லை, துன்பம் இல்லை அங்கே தொல்லைகள் இல்லை, பஞ்சமில்லை அங்கே பசியும் இல்லை. தூதர்கள் போல நானும் இருப்பேன், தூயவரின் கட்டளையை செய்து முடிப்பேன். தூதர்கள் போல நானும் இருப்பேன், என் தூயவரின் கட்டளையை செய்து முடிப்பேன். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுவார். நான் நடக்கும் இடமோ தங்கமயமா, நான் தங்கும் ஸ்தலமோ தேவரின் இல்லம். தூதர்கள் போல நானும் இருப்பேன், என் தூயவனை தரிசித்து துதிடுவேன். தூதர்கள் போல நானும் இருப்பேன், என் தூயவரை தரிசித்து துதிடுவேன். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். என் நேசர் என்றும் என்னோடிருப்பார், நானும் என்றும் அவரோடிருப்பேன். என் நேசர் என்றும் என்னோடிருப்பார், நானும் என்றும் அவரோடிருப்பேன். தூதர்கள் போல அவர் அருகினிலே என் பரிசுத்தர் பாதம் பணிந்திடுவேன். தூதர்கள் போல அவர் அருகினிலே என் பரிசுத்தர் பாதம் பணிந்திடுவேன். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். நான் அங்கே போவேன்,
ஆர்ப்பரித்து என் ஆண்டவரின் துதியை சொல்லி மகிழ்வேன். நான் அங்கே போவேன், ஆர்ப்பரிப்பேன் என் ஆண்டவரின் துதியை சொல்லி மகிழ்வேன். வானம் மீதிலே என் மன்னன் வருவார், மகிமையோடு என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுவார். Thank you, Uncle, for the wonderful opportunity. Thank you, Brother Madhyavanan Devasagayam, for the songs you have sang. One, the song of love of the Lord Jesus Christ, and the other about the second coming, the coming of the Lord Jesus Christ. So two great songs. We praise God for the good selections, the meaningful songs. May the good Lord continue to be with brother. We welcome all of you in the glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. Today, we have, as we had yesterday with us, Evangelist Silas Subramani from Saligram Christian Assembly in Chennai. And brother has had taken yesterday from that topic of how in Ezekiel, we are the watchmen of the world. So here we are, another topic from the Sermon on the Mount. We are the salt of the earth. So it is an important topic. Many a times we forget that though we are a small number, we want ourselves to be seen as a huge number. It is not so. God did not choose many disciples. He chose only 12 disciples. So in that manner, we who are very few in number should be making an effect, a great movement, great reformation in others, so that others may see that we are the real salt of the earth. So let us continue to understand this important subject. And also I would have loved to hear that ye are the light of the world. So anyway, today we are going to listen to this topic. Let us continue to pray that God may speak in a blessed way through the dear brother Evangelist Silas Subramani. Now, before going into the Bible study, I request from Virudhunagar, I request Brother Evangelist J. Bowas to pray from Virudhunagar for the blessing of the message. Over to Evangelist J. Bowas. அடுத்து டிராவல்ல வந்துகிட்டு இருக்கிறேன். Switch it off. I request brother from Tenkasi, Devadas R, the elder of the Tenkasi Assembly, Devadas R, to pray for the blessing of the message. Over to Tenkasi, brother Devadas R. ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பும் கிருபையும் இரக்கமே இந்த அன்பின் பிதாவே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளத்தோடு உம்மை துதிக்கிற ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய விலையேறப்பெற்ற சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய சத்திய வேத வசனங்களை நாங்கள் தியானிக்கும்படியாக, நீர் எங்களோடு கூட பேசும்படியாக, உம்முடைய வேதத்தின் ஆண்டவரே ஆழத்தை ரகசியத்தை ஆண்டவரே இன்னும் அதிகமாய் நாங்கள் தெளிவாக அறிந்து புரிந்து அதன்படி ஜீவிப்பதற்கு ஏதுவான நிலைமையிலே
ஆண்டவரே, இந்த அருமையான தருணத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றியுள்ளத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசேஷத்திலுமிலே செய்து கொடுக்க போகிற அருமையான ஊழியர் சாலிஸ் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவ ஆவியான தாமே உம்முடைய மகனை ஆட்கொண்டு ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட பேசும்படியாக உம்முடைய மெல்லிய அந்த சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கும்படியாக எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அதை நாங்கள் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக இந்த வேளையை நீர் ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக உம்முடைய திருக்கரத்திலே ஒப்புவித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். முற்றிலும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. நெட்வொர்க்ல எந்த விதமான தடைகள் இடையூறு இல்லாதபடி எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் அனுகூலமாக்கி தாருங்க. ஆண்டவரே, இந்த கூட்டத்தின் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைந்து நம்முடைய பிரசன்னம், நம்முடைய மகிமை, நம்முடைய ஆளுகை, நம்முடைய கிருபை எங்களோடு இருக்கட்டும். நீர் அப்படியே சேர்க்க நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா கனம், துதி, மகிமையெல்லாவற்றையும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். அன்பு இரட்சகரும் மீட்பும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். Thank you, Brother Devadas R from Tenkasi for the prayer. Now we are going to the Bible study. Over to Evangelist Silas Subramani from Chennai. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நேற்றைய தினத்திலே நாம் சிந்தித்ததை சற்று ஞாபகப்படுத்திவிட்டு இன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட இந்த தலைப்புக்குள்ளாக நான் பிரசங்கிக்கும்படியாக, வகுப்பை எடுக்கும்படியாக நான் ஆசைப்படுகிறேன். நேற்றைய தினத்திலே நாம் பார்த்தோம், எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்திலிருந்து, நான் உன்னை காவல்காரனாக வைத்திருக்கிறேன், நாம் இந்த உலகத்தின் காவற்காரராக தேவனாலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பின் கீழாக நாம் அநேக விஷயங்களை நாம் சிந்தித்தோம். நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களோடு கூட ஈடுபட்டிருப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை கடினம் உள்ள ஜனங்கள் மத்தியிலே தான் வைத்திருக்கிறார். முரட்டாட்டம் உள்ள ஜனங்கள் மத்தியிலே தான் அவருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக வைத்திருக்கிறார். ஊழியத்திற்கு அழைத்த தேவன் நம்மை வைப்பதற்கு முன்பதாக, நம்மை அழைப்பதற்கு முன்பதாக அவருடைய தரிசனத்தை நமக்கு கொடுத்து, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்கின்ற அந்த வாக்குத்தத்தத்தோடு தான் இந்த பூமியிலே நம்மை அவருடைய சாட்சிகளாக, அங்கே காவல்காரனாக அவருடைய பணியை செய்யும்படியாக நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்பதிலே துளியளவேனும் சந்தேகம் இல்லை. ஆகவே ஊழிய பாதையிலே நாம் அநேக கடினமான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக கடந்து வந்த போதிலும் நாம் முன்னேறி செல்வோம். தேவன் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த நாளிலே நாம் சகோதரர் சொன்ன அந்த தலைப்பை போல, நாம் இந்த உலகத்தில் உப்பாக இருக்கிறோம் என்ற தலைப்பின் கீழாக நான் உங்களோடு தேவன் எனக்கு கொடுத்த அந்த சத்தியங்களை, விளக்கின காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். We are the salt of the earth அல்லது world. நாம் இந்த உலகத்தின் உப்பாக இருக்கிறோம். இந்த தலைப்பின் கீழாக அநேக செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாகவே இது ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் அது உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதும், நாம் எவ்விதமாக மறுபடியும் சீர்பொருந்தி வாழ வேண்டும், நம்முடைய ஸ்தானம் என்ன, நாம் எப்படியாக இந்த உலகத்திலே தேவனால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக தான் இந்த உப்பு என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. இந்த நாளிலே 3 வேத பகுதியிலிருந்து இந்த காரியத்தை குறித்து இந்த தலைப்பின் கீழாக உங்களோடு பேசும்படியாக விருப்பப்படுகிறேன். ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்தும், 2வது மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 49, 50 ஆகிய வசனத்திலிருந்தும், லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 34 மற்றும் 35 ஆகிய இந்த 3 வசனங்களிலிருந்து இந்த தலைப்பின் கீழாக உங்களோடு நான் பேச இருக்கிறேன். முதலாவதாக மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திற்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும்? வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது. இந்த வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள். We are the salt of this earth. நாம் இந்த உலகத்திற்கு உப்பாக இருக்கிறோம். அப்படி என்றால் என்ன? தேவன் நம்மை இந்த உலகத்திலே உப்பாக வைத்திருக்கிறார். இந்த பகுதியை நாம் பார்க்கும் பொழுது
இந்த வசனத்தினுடைய பின்னணியை நாம் அறிந்து கொண்டு இந்த 13ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த வசனத்தினுடைய பின்னணியை பாருங்கள், அல்லது இந்த எந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். எந்த சந்தர்ப்பம் என்றால் இந்த 5ஆம் அதிகாரம், மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் மலை பிரசங்கமாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே பாக்கியவான்களை குறித்து ஆங்கிலத்திலே சொல்ல போனால் beatitude என்று சொல்வார்கள், பாக்கியவான்கள் என்று. அல்லது இன்னொரு விதத்திலே சொல்ல போனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை முறை, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை முறை, தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் அறிந்திருக்கிறோம். நாம் ஒரு விதத்திலே, ஆவிக்குரிய விதத்திலே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்ற சத்தியத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வாழக்கூடிய நாம் எவ்விதமாக வாழ்க்கை முறை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லக்கூடிய வசன பகுதிகள் தான் இந்த 5ஆம் அதிகாரம், 6ஆம் அதிகாரம், 7ஆம் அதிகாரம் ஆகிய 3 அதிகாரங்கள் மலை பிரசங்கமாக அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த மலை பிரசங்கத்திலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள். 3ஆம் வசனத்திலே ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள், அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது 4வது வசனத்திலே துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், 5வது வசனத்திலே சாந்த குணம் உள்ளவர்கள், 6வது வசனத்திலே நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள், 7வது வசனத்திலே இரக்கம் உள்ளவர்கள், 8வது வசனத்திலே இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள், 9வது வசனம் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள், 10வது வசனம் நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள், 11லே என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளை உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்கள், ஆனால் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள் என்று இந்த வசன பின்னணி அப்படியே வந்து கொண்டு இப்பொழுது 13வது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். இந்த வசனத்தினுடைய, இந்த 13ஆம் வசனத்தினுடைய பின்னணி இதுவாக இருக்கிறது. என்ன பின்னணி? தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சிறப்பம்சங்களை கை கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் வலியுறுத்துகிறார். அதாவது நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், இந்த வசனங்களை சொல்லிவிட்டு கடைசியாக கிளைமேக்ஸ் ஆக, முடிவுரையாக இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் வந்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் உப்பாக இருக்கிறீர்கள். 14வது வசனத்திலே நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று இங்கே சொல்லுகிறார். இந்த வார்த்தையை அல்லது இந்த வசனத்தை இன்னொரு விதத்திலே, இன்னொரு கோணத்திலே நாம் பார்ப்போம் என்றால், மற்றவர்கள், அதாவது 3வது வசனத்திலே ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, மற்றவர்கள் ஆவியில் எளிமையில்லாமல் வாழும் பொழுது, 2வது 4வது வசனத்திலே மற்றவர்கள், அதாவது நாம் துயரப்பட்டு வாழும் பொழுது, மற்றவர்கள் சந்தோஷத்தோடு வாழும் பொழுது, அடுத்ததாக மற்றவர்கள் சாந்தம் இல்லாமல் வாழும் பொழுது, 6வது வசனத்தின்படி மற்றவர்கள் நீதியின் மேல் பசிதாகம் இல்லாமல் வாழும் பொழுது, 7வது வசனத்திலே மற்றவர்கள் தேவனை அறியாத இரக்கமற்றவர்களாக வாழும் போது, 8வது வசனத்திலே இருதயத்தில் சுத்தம் இல்லாதவர்களாக வாழும் பொழுது, 9வது வசனத்திலே சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது, அடுத்தது சண்டை பண்ணுகிறவர்களாக, நீதி, இப்படியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது எதிர்மறையான ஜனங்கள் ஒருவேளை இந்த உலகத்திலே வாழலாம். நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு குணாதிசயமும் ஆவிக்குரிய தன்மை இன்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்திலே? அப்படி என்றால் நாம் ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும். அங்கே நாம் சாந்த குணம் உள்ளவர்களாக, நீதியில் பசிதாகம் உடையவர்களாக, இரக்கம் உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும். ஏனென்றால் அதைதான் 13வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். கவனித்தீர்களா? நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் எப்படி வேண்டும் என்றாலும் வாழ்ந்துவிட முடியாது. நமக்கென்று ஒரு தகுதி இருக்கிறது. தேவன் நம்ம இந்த உலகத்திலே உப்பாக வைத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம். நாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்பொழுது மற்றவர்கள் இப்படி வாழ்கிறார்கள், அதை போலவே நான் வாழ்வேன் என்கின்ற நோக்கம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நாம் யார் என்று, இன்னார் என்று அறிந்து இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாம் இந்த பூமியிலே உப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்.
மறுபடியுமாக பாருங்கள் 13வது வசனத்திலே, நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஆண்டவர் அடுத்ததாக சொல்லுகிறார், உப்பானது சாரமற்று போனால். இந்த வார்த்தையை கவனிங்கள். உடனடியாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த உப்பு சாரமற்று போனால். ஒரு உப்புக்கு மிக அவசியமானது என்ன தெரியுமா? அதன் சாரம், இல்லையா? ஒரு உப்பு அதன் சாரத்தை இழந்து போனால் அதனால என்ன கிடையாது, யாருக்கும் எந்த ஒரு உபயோகமும் கிடையாது. அந்த உப்பை யாரும் மதிக்கவும் மாட்டார்கள். ஆகவே இந்த மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள இந்த வார்த்தைக்கு நான் இவ்விதமாக முதல் குறிப்பை தருவேன் என்றால், நாம் சாரமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே அந்த சாரத்தை யாரிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார் என்றால், அல்லது யாருக்கு நாம் சாரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால், உனக்குள் உப்புடையவனாக இரு, உனக்குள் சாரமுடையவனாக இரு என்று சொல்லுகிறார். முதலாவது இந்த இடத்திலே, நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள், உப்பானது சாரமற்று போனால் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? சாரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் இந்த பூமிக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்றால், முதலாவது நாம் நமக்குள்ளே சாரமுடையவர்களாக, உப்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த சாரம் என்ன? அதைதான் இந்த வசனங்கள் சொல்லுகிறது. இப்பொழுது கவனியுங்கள். நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். தேவன் அப்படிதான் இந்த உலகத்திலே நம்மை வைத்திருக்கிறார். உங்கள் உப்பானது சாரமற்று போனால், அப்ப இந்த சாரம் எங்க இருக்கிறது என்றால், இந்த சாரம் நமக்குள் இருக்கிறது. அந்த சாரம் என்ன அப்படின்னா, அதைதான் இந்த மலை பிரசங்கம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. இதைதான் நான் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் சுட்டி காட்டினேன். ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய சாரம், ஒரு விசுவாசியினுடைய அல்லது ஒரு உப்பினுடைய சாரம் என்னவென்றால், அதுதான் இந்த 3ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் 12வது வசனம் வரைக்கும். ஆவியில் எளிமை என்கின்ற அந்த சாரம், இது யாருக்குள் இருக்க வேண்டும்? நமக்குள் இருக்க வேண்டும். நமக்குள் இந்த சாரம் இருந்தால்தான் நாம் உலகத்திற்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருக்க முடியும். நாம் அங்கே துயரப்படுகிறவர்களாக, கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் துயரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த சாரம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும். சாந்த குணம் உள்ள என்ற சாரம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். நீதியின் மேல் பசிதாகம் என்கின்ற சாரம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். இருதயத்தில் சுத்தம் என்கின்ற சாரம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். சமாதானம் பண்ணுதல் என்கின்ற சாரம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுதல், கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கின்ற சாரம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, இந்த உப்பை பார்க்கும் பொழுது, உப்பு வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும், இல்லையா? உப்பு எப்படி இருக்கும்? வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும். வெளியில பார்க்கும் போது வெள்ளையா இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு உப்பு எப்பொழுது அது பயன்படும் என்றால், உணவுக்கு பயன்படும் என்றால், அல்லது மற்றவற்றை பாதுகாக்க பயன்படும் என்றால், அது அதனுடைய சாரம் இருந்தால்தான் அந்த உப்பை என்ன செய்ய முடியும்? பயன்படுத்த முடியும். இது நமக்கு தெரிந்த ஒன்று. அப்ப 2 உப்பு இருக்கிறது. இப்ப ஒண்ணு சாரமுள்ள உப்பு, இன்னொன்னு சாரமற்ற உப்பு. இது எப்படி இது பயன்படக்கூடிய உப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறது? ரெண்டும் அப்படியே வச்சிருக்கிறாங்க. ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு எப்படிதான் இருக்குது? உப்பா இருக்குது. ரெண்டுமே வெண்மையா இருக்கிறது. ஆனால் அதை எடுத்து நாம் அங்கே நாக்கிலே தொடும் பொழுதுதான் இது சாரமுள்ள உப்பா, சாரமற்ற உப்பா என்று சொல்லி நாம் அறிய முடியும். அதை போலவேதான் பிரியமானவர்களே, நாம் ஒருவேளை வெளியிலே கிறிஸ்துவர்களை போல வெண்மையாக நாம் காட்டிக் கொண்டிருக்கலாம். வெளியிலே வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகள் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரே, அதை போல நாம் வெளியிலே காட்டிக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமானவர்களே, உண்மையிலேயே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த சாரம் இருக்கிறதா? இந்த சாந்த குணம், ஆவியில் எளிமை, அந்த இருதயத்தில் சுத்தம், இரக்கம் என்கின்ற அந்த சாரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதா? அப்படி இருந்தால்தான் நாம் இந்த பூமிக்கு உப்பாக இருக்க முடியும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். அது மட்டுமல்ல, இந்த சாரத்தை குறித்து மேலும் ஆண்டவர் சொல்லிக்கொண்டே போகிறார். ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே வாழக்கூடிய ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய சாரம் இன்னும் என்னென்ன என்பதை சொல்லிக்கொண்டே போகிறார். அதனுடைய குறிப்பை மட்டும் நான் சொல்லி விரைவாக செல்ல ஆசைப்படுகிறேன். பாருங்கள், இந்த சாரம் 5ஆம் அதிகாரம் 3 to 10 வசனத்தோடு நின்றுவிடவில்லை. மேலும் இந்த சாரம் தொடருகிறது. அது எங்கவென்றால், அதே 5ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலிருந்து தொடங்கி 7ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனம் வரைக்கும்
அந்த உப்பினுடைய சாரம் அல்லது ஒரு தேவ மனிதனுடைய அந்த ராஜ்யத்தினுடைய குணம், ஒரு தெய்வீக குணாதிசயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது தொடர்ந்து கொண்டே போகிறது. அதன் வசனத்தை சொல்லி அதனுடைய குறிப்பை மட்டும் விரைவாக சொல்லுகிறேன். 19வது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கற்பனைகளை கை கொண்டு போதிக்க வேண்டும். இதுதான் அந்த உப்பினுடைய சாரம் அல்லது ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய சாரம் என்னவென்றால், கற்பனையை கை கொண்டு போதிக்க வேண்டும். மேலும் அங்கே நாம் படிக்கும் பொழுது, பரிசேயருடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டால் என்று அந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ளது. 20வது வசனத்திலே, வேதபாரகர் பரிசேயர் என்பவர்களுடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டால். அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? அப்ப பரிசேயர்களை காட்டிலும் நீதியா இருத்தல் என்றால் என்ன? இந்த பரிசேயர்கள் வேதபாரகர்கள் போதித்தார்கள், இப்படி செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவர்கள் தங்கள் விரல்களினால் ஒன்றையும் என்ன செய்ய மாட்டார்களாம், தொடக்கூட மாட்டார்களாம், போதிப்பார்கள், அதோடு நின்று விடுவார்கள். இப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ இந்த உலகத்திற்கு உப்பாய் இருக்க வேண்டும் என்றால், அது சாரமுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நீ வாழ வேண்டும் என்றால், உனக்குள் அந்த சாரம் இருக்க வேண்டும். என்ன சாரம்? நீ போதிக்கிறவனாய் மட்டுமல்ல, அந்த கற்பனைகளை கை கொண்டு போதிக்கிறவனாய் என்ன செய்ய வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இங்கே விரும்புகிறார். இது நமக்குள் இருக்க வேண்டிய சாரமாக இருக்கிறது. இரண்டாவது பாருங்கள், 21ஆம் வசனத்திலிருந்து 26ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கும் பொழுது, சகோதரனோடே ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த சம்பவங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஒரு சகோதரனிடத்திலே நீ கோபம் கொள்வாய் என்றால், அல்லது உன் சகோதரனை அங்கே மதியீனன் என்று சொல்வாய் என்றால், நீ என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? அவனை அப்படி சொல்லக்கூடாது. அல்லது ஒரு சகோதரனோடு உனக்கு பிரிவினை இருந்தால் சீக்கிரமாய் நீ அவனோடு போய் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒப்புரவாக வேண்டும். இதுதான் ஒரு கிறிஸ்துவனுக்குள் இருக்க வேண்டிய சாரம். அடுத்து மூன்றாவதாக 27ஆம் வசனத்திலிருந்து 30ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கும் பொழுது, 27லிருந்து 30 வரைக்கும், இச்சை இல்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுங்க. இதுதான் ஒரு விசுவாசியினுடைய அந்த உப்பின் சாரமாக இருக்கிறது. நாம் இச்சை இல்லாதவர்களாக இந்த உலகத்திலே பரிசுத்தம் உள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டியதுதான் அந்த விசுவாசியினுடைய சாரமாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக 31ஆம் வசனத்திலிருந்து 32 வசனம் வரை நாம் பார்க்கும்போது, விவாகரத்து செய்யக்கூடாது என்று அங்கே சொல்லுகிறார் ஆண்டவர். அதாவது அங்கே விவாகரத்தை பற்றி ஆண்டவர் இங்கே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். அங்கே சொல்லும் பொழுது, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒருபொழுதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விவாகரத்து செய்யக்கூடாது என்று அங்கே சொல்லி, இப்படிப்பட்ட சாரமுடையவர்களாக நீங்கள் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் பொழுது 38லிருந்து 48 வரையுள்ள வசனங்களிலே, பிறரிடம் அன்பு காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். எல்லா ஜனங்களிடத்திலும் அன்பு காட்டக்கூடிய அந்த சாரம் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக 6ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வரும் பொழுது, 6ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 8 வரையுள்ள வசனங்களில நாம் பார்க்கும் பொழுது, சுயநலத்திற்காக செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார். அங்கே நீங்கள் 1லிருந்து 8, அது போல 16வது வசனம் 18வது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, நீங்கள் எதை செய்தாலும் தேவனுக்கென்று செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். உபவாசிக்கும் பொழுதோ அல்லது ஜெபம் செய்யும் பொழுதோ, தான தர்மங்கள் செய்யும் பொழுதோ, இதை அனைத்தையும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால், அங்கே தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக அல்லது தேவனுக்கென்று அங்கே ரகசியமாக செய்ய வேண்டும். சுயநலத்திற்காக, மற்றவர்கள் நான் இப்படி செய்வதனாலே என்னை பாராட்ட வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்திற்காக செய்யக்கூடாது என்று ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார். இப்படிப்பட்ட சாரம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக 19வது வசனத்திலிருந்து 21ஆம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, பொக்கிஷத்தை பரலோகத்தில் சேர்த்து வையுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். நாம் இந்த பூமியிலே பரதேசிகளாக வாழ்கிறோம். நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று மார்பு தட்டி கொள்ளக்கூடிய நாம், இந்த சாரம் இல்லாதவர்களாக இந்த பூமியிலே நமக்கென்று பொக்கிஷங்களை, இந்த உலகமே சதி என்று வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் என்றால், அப்படிப்பட்ட நினைவோடு நாம் வாழ்வோம் என்றால், நாம் சாரத்தை இழந்த கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நமக்குள் சாரம் என்பது இல்லை. உப்பினுடைய அந்த உண்மையான குணாதிசயம் இல்லை. வெறும் வெண்மை நிறத்திலே கிறிஸ்தவன் என்கின்ற பெயரை வைத்துக் கொண்டுதான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய நோக்கம் அங்கே பொக்கிஷத்தை பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்பதாக ஆண்டவர் இங்கு சொல்லுகிறார். அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும்போது 24வது வசனத்திலே, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள். அதாவது 2 எஜமான்களுக்கு ஒருவன் என்ன செய்ய முடியாது? ஊழியம் செய்ய முடியாது என்று இங்கே சொல்லுகிறார். இந்த பூமியிலே
தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக தான் ஆண்டவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்று இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறார். ஆகவே இப்படிப்பட்ட சாரம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும். கடைசியாக நீங்கள் பார்க்கும்போது 25வது வசனத்திலிருந்து 34வது வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது நாளைய தினத்தை குறித்து கவலைப்படாத ஒரு வாழ்க்கை, அல்லது இன்னொரு விதத்திலே சொல்ல போனால் தேவனை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை, முற்றிலுமாக ஆண்டவரை நம்பியுள்ள வாழ்க்கை, கர்த்தர் அதன் காலத்திலே எனக்கு எல்லாவற்றையும் தருவார் என்கின்ற தேவன் மேல் விசுவாசம் உள்ள வாழ்க்கை. இந்த சாரங்கள் அனைத்தும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் தெரியும். ஆகவே இந்த மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள், உப்பானது சாரமற்று போனால் அப்படின்றால் என்ன? இப்படிப்பட்ட இந்த சாரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இல்லாமல் போனால் விசுவாசியாய் இருந்து என்ன இல்லை, ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. கிறிஸ்தவனாய் இருந்து நான் தேவனுடைய சீசன் என்று சொல்வதற்கு எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை. பிரியமானவர்களே, நமக்குள் முதலாவது சாரம் உடையவர்களாக இப்படிப்பட்ட தெய்வீக குணாதிசயங்கள், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குணாதிசயங்கள் உடையவர்களாக இருப்பது மிக மிக அவசியம். அதே மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 14லிருந்து 16 வசனங்களிலே ஆண்டவர் இன்னொரு காரியத்தோடு நம்மை ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார். என்ன சொல்றார் பாருங்க, 14வது வசனம், மத்தேயு 5:14. நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள், மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. இன்னொரு உருவகத்தை இங்க பயன்படுத்துகிறார். என்ன? நாம் வெளிச்சமாக இருக்கிறோம் இந்த உலகத்திற்கு என்று சொல்லுகிறார். அப்ப 15வது வசனத்திலே விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள், அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் விளக்கை குறித்து சொல்லுகிறார். என்ன? நன்றாக கவனிக்கும் பொழுது, நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள், மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது, விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள். அப்ப இந்த இடத்துல அந்த விளக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த கிறிஸ்துவனுடைய இந்த குணாதிசயங்கள், இந்த தேவனுடைய குணாதிசயங்கள், இந்த பண்புகளை நாம் ஒருபொழுதும் என்ன செய்துவிடக் கூடாது, மறைத்து வைக்க கூடாது. இவைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? வெளிப்படுத்த வேண்டும். இந்த குணாதிசயங்கள் நம் இடத்திலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு. அப்பொழுதுதான் நாம் இந்த உலகத்திற்கு எப்படி இருக்க முடியும்? வெளிச்சமாக இருக்க முடியும், உப்பாக இருக்க முடியும். இந்த வெளிச்சத்தை நாம் மறைத்து வைப்போம் என்றால், இந்த தெய்வீக குணாதிசயங்களை, ஆவியின் எளிமையின் தன்மை, சாந்த குணம், இரக்கம், நீதி மேல் பசிதாகம், இச்சையடக்கம், மற்றவர்களை மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, இதை போன்ற இந்த காரியங்களை எல்லாம் நாம் மறைத்து வைப்போம் என்றால் அந்த விளக்கினாலே என்ன கிடையாது? எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. அந்த விளக்கு எதற்கும் உபயோகமற்றதாக மாறிவிடும். அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னை நான் உயரத்திலே வைத்திருக்கிறேன். அங்கே அந்த இடத்துல மலையின் மேல் உன்னை வைத்திருக்கிறேன். இந்த உலகத்திற்கு நான் உன்னை உப்பாக வைத்திருக்கிறேன். காரணம் என்ன தெரியுமா? நீ மற்றவர்களுக்கு உப்பாக இருக்கும்படியாக, மற்றவர்களை காப்பாற்றும்படியாக, மற்றவர்களுக்கு வெளிச்சம் தரும்படியாக நான் வைத்திருக்கிறேன். ஆகவே முதலாவது நீ உனக்குள் சாரமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். இந்த சாரம் உனக்குள் துவங்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்தி காட்டுகிறார். ஆகவே இதுதான் இந்த மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ள உப்பினுடைய சாரமாக இருக்கிறது. இந்த சாரம் என்னவென்றால், இது நமக்குள் இருக்க வேண்டிய சாரம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துகிறார். இரண்டாவதாக நாம் பார்ப்போம், மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம். மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 49-50 வசனங்கள். மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 49-50 வசனங்கள். எந்த பலியும் உப்பினால் உப்பிடப்படுவது போல எந்த மனுஷனும் அக்னியினால் உப்பிடப்படுவான். உப்பு நல்லதுதான். உப்பு சாரமற்று போனால் அதற்கு எதனாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள்? உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாக இருங்கள், ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் என்றார். இங்க இரண்டாவது உப்பை பற்றி இந்த இடத்திலே மார்க்கு சுவிசேஷத்திலே நாம் படிக்கிறோம். இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ள உப்பின் தன்மை வித்தியாசமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதை நீங்கள் கவனமாக படிக்கும் பொழுதுதான் அறிந்து கொள்ள முடியும். 50வது வசனத்திலே நாம் படித்தோம், உப்பு நல்லதுதான் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன? பொதுவாக உப்பு என்னது? நல்லதுதான். ஆனால் உப்பு சாரமற்று போனால், இங்கேயும் அந்த சாரம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சாரத்திற்கும் மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 50வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ள சாரத்திற்கும் என்ன இருக்குது தெரியுமா? வித்தியாசம் இருக்கிறது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், மத்தேயு 5லே சொல்லப்பட்டுள்ள சாரம் இது நமக்குள் இருக்க வேண்டிய சாரம் என்று சொல்லி, அல்லது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கிறிஸ்டியன், ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட கிறிஸ்துவனுக்குள்ளும் குணாதிசயத்திற்குள்ளும் இருக்க வேண்டிய சாரம். இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ள சாரம் என்னவென்றால், அங்கே கவனமாக படியுங்கள், உங்களுக்குள்ளே ஒப்புடையவர்களாக இருங்கள் என்ற வார்த்தை. அப்படின்றால் என்ன? உங்களுக்குள்ளே என்றால் என்ன? கலெக்டிவ் நவுன் இல்லையா? அதாவது எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்லுகிறார். அதாவது இந்த இடத்திலே இந்த வசனத்தினுடைய பின்னணியை நாம் அறிவோம் என்றால் இந்த வசனத்தை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த வசனத்தினுடைய பின்னணி என்னவென்றால் பாருங்கள், உங்களுக்குள்ளே ஒப்புடையவர்களாக இருங்கள் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அதனுடைய பின்னணியிலே அடங்கி இருக்கிறது. அதே மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீசர்களிடத்திலே ஒரு விஷயத்தை, தனக்கு வரவிருக்கக்கூடிய காரியத்தை முன்கூட்டியே அறிவிக்கிறார். 31வது வசனத்திலே, மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் என்றும் அவர்கள் அவரை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் கொல்லப்பட்டு 3ஆம் நாளிலே உயிர் தெழுந்திருப்பார் என்றும் அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு போதகம் பண்ணி சொல்லி இருந்தார். அப்ப ஆண்டவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு 12 சீஷர்களுக்கு சொல்றாரு, நான் பல பாடுகள் பட்டு அங்கே மனுஷர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு நான் கொலை செய்யப்பட்டு 3ஆம் நாளிலே உயிர் தெழுவேன் என்ற ஒரு செய்தியை சொல்றார். அப்படி சொன்ன பிறகு 32வது வசனத்துல பாருங்க, அவர்களோ என்றால் என்ன? இந்த 12 சீஷர்கள் அந்த வார்த்தையை அறிந்து கொள்ளவில்லை, அதை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்கவும் பயந்தார்கள். 33வது வசனம், அவர் கப்பர்நகூமுக்கு வந்து வீட்டிலே இருக்கும்போது அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் வழியிலே எதை குறித்து உங்களுக்குள்ளே தர்க்கம் பண்ணினீர்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே எவன் பெரியவன் என்று வழியில் தர்க்கம் பண்ணினார்கள். அப்ப இந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த வசனத்தினுடைய பின்னணியை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதைதான், அந்த பின்னணி தான் இந்த முழு இந்த அதிகாரத்திலும், அதாவது இந்த பகுதியிலிருந்து 31ஆம் வசனத்திலிருந்து அது வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்பொழுது 50வது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒப்புடையவர்களாக இருங்கள் என்று இங்கே சொல்லுகிறார். இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதே சம்பவமானது மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 5 வரையில வசனங்களிலும், லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 46லிருந்து 48 வசனங்களிலும் வரையில வசனங்களிலும் இதே பகுதியானது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன இந்த இடத்துல நடைபெறுகிறது என்றால், ஆண்டவர் இது இப்படி சொல்லிட்டாரு, நான் இந்த மாதிரி மரிக்க போகிறேன், ஒப்பு கொடுக்க போகிறேன், மரிக்க போகிறேன், உயிர் தெழ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை. மாறாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், நமக்குள் யார் பெரியவனாக இருப்பான் என்கின்ற வாக்குவாதமும் தர்க்கமும் அங்கே உண்டானது என்று சொல்லி அங்கே நாம் படிக்கிறோம். 35வது வசனத்தை பாருங்கள், மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனம். அப்பொழுது அவர் உட்கார்ந்து 12 அழைத்து, எவனாகிலும் முதல்வனாய் இருக்க விரும்பினால் அவன் எல்லாருக்கும் கடையானவனும் எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனுமாய் இருக்க கடவன் என்று சொல்லி, அப்ப இத இவங்களுக்குள்ள இந்த பிரச்சனை வந்த பொழுது ஆண்டவர் அவங்களெல்லாம் கூப்பிடுறாரு, எப்பா இங்க வாங்க உட்காருங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, நீங்க பெரியவனாய் இருக்க விரும்பினால், முதல்வனாய் இருக்க விரும்பினால், நான் எல்லாருக்கும் மேலானவனாய் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்பினா, அப்படி உங்கள் மனதிலே இருக்கக்கூடாது, நீங்க எல்லாருக்கும் கடையானவனும் எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் இங்க சொல்லித்தரார். ஆகவே இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? இங்கே 50வது வசனத்திலே சொல்லக்கூடிய அந்த உப்பினுடைய சாரத்தை இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்? உப்புள்ளவர்களாக இருக்கணும், உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சாரமுடையவர்களாக இருக்கணும் சொல்றாரு. அப்ப நமக்குள்ளே என்ன இருக்கணுமாமா? சாரம் இருக்கணும். அதுதான் இந்த வசனம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. முதலாவது நமக்குள் சாரம் இருக்க வேண்டும் என்று மத்தேயுவிலே படித்தோம். இங்கே மார்க்கிலே படிக்கும் பொழுது நமக்குள், அதாவது சகோதரருக்குள்ளே, சீசருக்குள்ளே, தேவனை பின்பற்றக்கூடிய நம் ஒருவருக்குள்ளே என்ன இருக்கணும்? சாரம் இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் சுட்டி காட்டுகிறார். என்ன சாரம் இருக்கணும் அப்படின்னா, முதலாவதாக மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரத்திற்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல ஆகாவிட்டால்
பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இந்த சம்பவம், அதை நாம் படித்த அதே சம்பவம் தான் இங்கே தொடர்ந்து வருகிறது. அதனுடைய பின்னணியிலே தான் இங்கே இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? மத்தேயு 18:13 நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். மனம் திரும்புதல் என்கின்ற சாரம் நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, என்ன மனம் திரும்பணும்? மனம் திரும்பி பிள்ளைகளை போல் ஆகணும். நமக்குள் இந்த ஏற்றத்தாழ்வினுடைய மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது. மனம் திரும்பலினுடைய அந்த குணம் நமக்குள் இருக்க வேண்டும். 4வது வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது தாழ்மையினுடைய குணம் நம் ஒருவருக்குள் ஒருவர் என்ன செய்யணும்? இருக்கணும். இதுதான் அந்த சாரத்தை காட்டுகிறது. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும்போது 5வது வசனத்திலே ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சாரம் நம் ஒருவருக்கொருவர் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக 6வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது எவருக்கும் நாம் இடறுதலாக என்ன செய்யக்கூடாது? இருக்கக்கூடாது. இது ஒருவருக்குள் ஒருவர் இருக்க வேண்டிய சாரமாக இருக்கிறது. முதலாவது இந்த மத்தேயு 18 ஆண்டவர் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கிறார், எப்படிப்பட்ட சாரம் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்றால், உங்கள் ஒருவருக்கொருவர் இருக்க வேண்டும் என்றால் மனம் திரும்புதலினுடைய சாரம் இருக்க வேண்டும், தாழ்மையினுடைய சாரம் இருக்க வேண்டும், ஒருவரையொருவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சாரம் இருக்க வேண்டும். 6வது வசனத்திலே ஒருவருக்கும் இடறுதலாக நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது? இருக்கக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அதே போல நாம் படித்த மார்க் 9ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்திலே ஆண்டவர் அங்கேயும் அந்த சாரத்தினுடைய அம்சத்தை காட்டுகிறார். என்ன? நீங்கள் உங்கள் பெரியவன் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால், முதல்வனாய் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள் என்றால் அப்படி இருக்கக்கூடாது. மாறாக நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஒரு சர்வன்ட் ஆட்டிடியூட், அதாவது ஊழியனுடைய எண்ணம் உடையவனாக ஒருவருக்கொருவர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். நீங்கள் கடையானவனாக இருக்க வேண்டும். ஊழியக்காரன் என்று உங்களை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக என்னுடைய சகோதரனுக்கு, என்னுடைய உடன் விசுவாசிக்கு, என்னுடைய தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சபையிலே நான் மற்றவர்களுக்கு ஊழியக்காரனாக ஊழியம் செய்யும்படியாக இருக்கிறேன் என்கின்ற அந்த சாரம் நம் ஒருவருக்கொருவர் இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, அதைதான் இங்கே இந்த இடத்திலே மார்க்கிலே நாம் படிக்கிறோம். நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே எப்படி இருங்கள்? உப்புடையவர்களாக இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 46 48 வரை உள்ள வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். எல்லாரையும், எல்லா சகோதர சகோதரிகளையும் அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனமுடையவர்களாக இருக்கு. நமக்குள்ளே ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கக்கூடாது, வித்தியாசங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடாது, உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்கின்ற அந்த வேற்றுமைகள் இருக்கக்கூடாது, படித்தவன் படியாதவன், இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி என்கின்ற அந்த வேற்றுமையுடையவர்களாக இருக்கக்கூடாது. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். உப்பு நல்லதுதான், வெளியில தோற்றம் நல்லா இருக்குது, சண்டே சர்ச்சுக்கு போறோம், பைபிள் படிக்கிறோம், ஜெபம் பண்றோம், நல்ல செய்தி கொடுக்கிறோம், எல்லாம் செய்யறோம், நல்லா இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாக இருக்கிறீர்களா? சகோதரருக்குள்ளே இந்த உப்பின் தன்மை நிலைத்திருக்கிறதா? அது இல்லைன்னா நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்வதற்கு எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லாமல் போய்விடும். ஆகவே நமக்குள்ளே நாம் மன்னிக்க கூடியவர்களாக, ஒருவொருவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக, தாழ்மையுடையவர்களாக, இடரல் இல்லாதவர்களாக, ஊழியன் என்கின்ற அந்த மனப்பான்மை உடையவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. ஒருபொழுதும் நான் மட்டும்தான் உப்பு என்ற கர்வ எண்ணம் நமக்கு ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது. கவனித்தீர்களா? நான் மட்டும்தான் என்ன உப்பு, நான் மட்டும் சபைக்கு போதும், என்னாலதான் இந்த சபை நடக்குது, அல்லது என்னை தான் ஆண்டவர் இங்க வைத்திருக்கிறாரு, நான் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் செய்வேன் என்கின்ற அந்த கர்வ எண்ணம் உடையவர்களாக ஒருபொழுதும் சபையிலே நாம் இருக்கக்கூடாது. இந்த வசனத்தை பாருங்கள். 9ஆம் அதிகாரத்திலே, மார்க் 9ஆம் அதிகாரம் 50வது வசனம். உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்று போனால் அதற்கு எதினாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள். கவனிச்சீங்களா? ஒரு உப்பு இருக்குது, அதாவது ஒரு உணவு இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. அந்த உணவு உப்பு போட்டா என்ன ஆகும்? அது நல்ல உணவா, சாப்பிடக்கூடிய உணவாக என்ன ஆகும்? எல்லாருக்கும் பயன்படும். ஆனால் ஒரு உப்பு அதனுடைய சாரத்தை இழந்து போனால் அந்த உப்புக்கு எதை போட்டு அது சாரத்தை ஏத்த முடியும்? அந்த உப்பு சாரம் ஏத்த எதுவுமே கிடையாது. கவனிச்சீங்களா? ஒரு மாமிசம் கெட்டு போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் உப்பு அங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு உணவு சாப்பிடுவதற்கு ஏற்ற பிரகாரமாக வேண்டும் என்றால் அங்கே உப்பு பயன்படுது. எல்லாத்துக்கும் உப்பு பயன்படுத்தப்படுது.
ஆனால் உப்பு ஏத்த எது இருக்குது? உப்போடு கலந்திருந்தால்தான் அது சாரம் குறையாமல் என்ன செய்யும் இருக்கும். கவனிச்சீங்களா? ஒரு உப்போடு கலந்திருந்தால்தான் அது எப்படி இருக்கும்? தன்னுடைய சாரத்தை இழக்காமல் இருக்கும். பிரியமானவர்களே, அதைதான் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நான் மட்டும்தான் உப்பு, நான் என்ற அந்த கர்வத்தை நீ ஒதுக்கி வைத்து விட்டு உன் சகோதரனோடு நீ இணைந்திருப்பாய் என்றால், உன் சகோதரனோடு நீ ஐக்கியப்பட்டிருப்பாய் என்றால், அவனோடு கூட நீ மனம் திரும்புவாய் என்றால், அவனுக்கு நீ ஊழியம் செய்யக்கூடிய எண்ணத்தோடு அவனை பெரியவனாக நினைத்து நீ பாவிப்பாய் என்றால், உன்னுடைய சாரம் என்ன ஆகாது? குறைந்து போகாது. உன்னுடைய சாரம் குறையாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நீ ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருத்தல் அவசியம் என்று ஆண்டவர் இங்கு சொல்கிறார். உப்புடன் கலந்திருக்க வேண்டும் என்பதைதான் ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துகிறார். பிரியமானவர்களே, அப்படி நாம் கலந்திருக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாக இருங்கள். கடைசியாக சொல்லுகிறார், ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானம் உள்ளவர்களாக இருங்கள். சமாதானம் உள்ளவர்களாக இருங்கள். அந்த உப்பினுடைய சாரம் அங்கே சமாதானத்திலே அமைந்திருக்கிறது. இதனால்தான் ஆண்டவர் யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்திலே இவ்விதமாக ஜெபிக்கிறார். யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம். யோவான் 17:21 முதல் பகுதியை மட்டும் நான் படிக்கிறேன். அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாய் இருக்கவும். ஆண்டவர் பிதாவினிடத்துல ஜெபம் பண்றாரு. யாருக்காக ஜெபம் பண்றாரு? தம்முடைய சீசர்களுக்காக ஜெபம் பண்றாரு. ஆண்டவரே, அவங்க எல்லாம் ஒன்றாய் இருக்கணும். அடுத்ததாக 22வது வசனத்துல சொல்றாரு, நாம் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாய் இருக்கும்படி. அடுத்தது 23வது வசனத்துல, ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு. இங்கே மறுபடியும் வலியுறுத்துகிறார். என்ன? அவங்க எல்லாம் தனிமையா இருக்கக்கூடாது. தனிமையா இருந்து ஒருபொழுதும் நாம் ஊழியத்தை செய்ய முடியாது. தேவனுக்கு நாம் இந்த உலகத்திலே உப்பாக இருக்க முடியாது. பிரியமானவர்களே, நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க முடியாது. நாம் நம்முடைய சகோதரர்களோடு ஒன்றாய் இசைந்து நாம் செயல்படும் பட்சத்தில் மாத்திரமே நம்முடைய சாரம் குறையாமல் நாம் நமக்குள்ளே சமாதானம் உடையவர்களாக இருக்க முடியும். மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால்களாக இருக்க முடியும். அதனாலேதான் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஜெபத்திலே சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, அவர்கள் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும், அன்பிலே அவர்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும், ஒன்றாயிருக்கணும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே அங்கே மன்றாடி கேட்டுக் கொள்கிறார். பிரியமானவர்களே, நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய சாரத்தை நாம் இழந்து போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே மற்றவர்களை நாம் கனப்படுத்த வேண்டியது அவசியம். அவர்களோடு கூட ஒற்றுமையாயிருத்தல் அவசியம். அவர்களோடு கூட கைகோர்த்து ஊழியத்திலே ஈடுபடுதல் என்பது அவசியமாகவே இந்த மார்க்கு சுவிசேஷம் நாம் படித்த மார்க்கு 9ஆம் அதிகாரம் 50வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ள உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாக இருங்கள், நீங்கள் சாரமுடையவர்களாக இருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே சீசர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அல்லது விசுவாசிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தை, அங்கே ஒற்றுமையை அங்கே காட்டுகிறது. அப்படி நாம் இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? அங்கே சமாதானம் உண்டாகிறது என்று பார்க்கிறோம். அங்கே சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிலைத்திருக்கும். பிரியமானவர்களே, ஆகவே இந்த இரண்டாவதாக இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த சாரம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் ஒருவருக்குள் ஒருவர் சாரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவனுடைய வசனம் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துகிறது. மூன்றாவதாக லூக்கா 14ஆம் அதிகாரம் 34-35 வசனங்கள். லூக்கா 14:34-35 வசனங்கள். உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும்? அது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது, அதை வெளியே கொட்டி போடுவார்கள். கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார். இங்கே மூன்றாவதாக உப்பை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. உப்பு நல்லதுதான், ஆனால் உப்பு சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும்? மூன்றாவதாக இங்கே லூக்கா சுவிசேஷத்திலே உப்பினுடைய சாரத்தை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. முதலாவது பார்த்தோம், மத்தேயுவிலே சாரம் என்பது நாம் நமக்குள்ளே சாரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். இரண்டாவது மார்க்கு சுவிசேஷத்திலே நாம் ஒருவருக்கொருவர் அந்த சாரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம். உங்களுக்குள்ளே சாரமுடையவர்களாக இருங்கள். மூன்றாவது நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த சாரம் எதை காட்டுகிறது என்றால் இயேசு கிறிஸ்து பயன்படுத்தும் உப்பாக நாம் இருக்க வேண்டும், அல்லது இயேசு பயன்படுத்தும் அளவிற்கு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் இந்த இடத்திலே காட்டுகிறது. இயேசுவுக்கு நாம் சாரமுடைய உப்பாக இருக்க வேண்டும்.
மத்தேயுவிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவினுடைய அல்லது ஆவிக்குரிய இந்த சாரத்தை ஒருவன் இழந்தால், அங்க என்ன படிக்கிறோம்? மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, ஒருவன் அந்த சாரத்தை இழந்தால் மனிதர்கள் நம்மை மிதித்து கொண்டு செல்வார்கள் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் இந்த கிறிஸ்துவ குணாதிசயத்தை, அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய குணாதிசயத்தை இழப்பான் என்றால், சாரத்தை இழப்பான் என்றால் என்ன நடக்குமா? அந்த உப்பை என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? காலில் மிதிச்சுட்டு போவாங்க. அதாவது கீழே கொட்டி அதை மிதிப்பதற்கு தான் பயன்படும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு உப்பு சாரமற்று போனால் என்ன நடக்குது பாருங்க. 35வது வசனத்துல, அது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது. அப்படின்னா என்ன? இந்த உப்பை பயன்படுத்தும்படியாக ஒருவர் வருகிறார். நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். 2 உப்பு இங்க வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று சாரமுள்ள உப்பு, ஒன்று சாரமற்ற உப்பு. இப்ப அந்த வெளிப்புறத்துல பார்க்கும்போது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது? வெண்மையா இருக்குது. ரெண்டுமே பார்க்கும்போது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய உப்பாக தான் இருக்குது. அப்ப அந்த பயன்படுத்தக்கூடிய நபர் என்ன செய்யறாருன்னா, எடுத்து வாயில வச்சு பாக்குறாரு, இது பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய உப்பை எடுத்து வாயில வைக்கிறாரு, அதுல என்ன இருக்குது? சாரம் இருக்குது. அதை கொண்டு போய் என்ன செய்யறாருன்னா உபயோகப்படுத்துகிறார். இன்னொரு உப்பை எடுக்கிறாரு, அது வாயில வச்சு பாக்குறாரு, அது தன்னுடைய சாரத்தை இழந்து போய்விட்டது. இப்ப என்ன செய்யறாருன்னா, சரி இந்த உப்பு சாரத்தை இழந்துருச்சு, சரி நிலத்துக்கு ஏதாச்சும் பயன்படுமா, இதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு பாக்குறாரு. அதுக்கும் அது என்ன யூஸ் ஆகல. இரண்டாவது, சரி எருவுக்காச்சும் இந்த உப்பு பயன்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. அதுக்கும் என்ன இல்லை, இந்த உப்பு பயன்படவில்லை. கடைசியாக என்ன செய்வாங்க? அந்த நபர் அந்த உப்பை கொண்டு போய் வெளியில என்ன செய்யறாரு? கொட்டி போடுறாரு. அப்ப 2 காரியத்திற்காக, அதாவது இது உப்பு சாரத்தை இழந்து போயிடுச்சு, சரி இதுக்காச்சும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு கூட அது என்ன செய்ய முடியல? பயன்படுத்த முடியல. அதனுடைய அந்த எஜமான் அந்த உப்பை கொண்டு போய் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? தூர எரிந்து போடுகிறார். உபயோகமற்ற உப்பாக, அந்த எஜமானாலே உபயோகப்படுத்த முடியாத உப்பாக அந்த உப்பு மாறி போய் விடுகிறது. பிரியமானவர்களே, இதனுடைய பின்னணியை நாம் அறிந்து கொண்டால் இந்த சாரம் என்ற வார்த்தை என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். பாருங்கள், இதனுடைய பின்னணி 34வது வசனத்தினுடைய இந்த பின்னணி என்னவென்றால், இந்த பின்னணி எங்கிருந்து துவங்குகிறது? 26வது வசனத்திலிருந்து இந்த வசனத்தினுடைய பின்னணி துவங்குகிறது. 26வது வசனம், யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். கவனிச்சீங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல இந்த உப்பு என்பது அல்லது உப்பினுடைய சாரம், இந்த உப்பை பயன்படுத்தக்கூடியவர் யார் என்று இங்கே தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த உப்பை பயன்படுத்தக்கூடிய எஜமான் யார் என்றால் நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார். இந்த உப்பினுடைய சாரம் என்னன்னா, அதாவது உப்பு நல்லதுதான், வெளியில பாக்குறதுக்கு நல்லது, எல்லாருமே ஆண்டவரிடத்துல வராங்க. அதான் 26ஆம் வசனம், யாதொருவன் என்னிடத்துல வந்து ஆண்டவரிடத்துல வராங்க, ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்கிறாங்க, வெளியில எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் சாரம் என்ன தெரியுமா? சீஷன் என்பதுதான் இந்த இடத்துல என்னது? சாரம். அப்ப ஒருவன் இந்த சீஷன் என்கின்ற இந்த சாரத்தை இழந்து போனால் குரு எதுக்குமே அந்த சீஷன் என்ன செய்ய முடியாது? யூஸ் பண்ண முடியாது. யூஸ்லெஸ் ஒரு பொருளாக, யூஸ்லெஸ் திங், அதாவது பயன்படுத்த முடியாத ஒரு பொருளாக அந்த சீஷன் அல்லது அந்த மனிதன் மாறி போகிறான். ஆண்டவர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடைய சீஷர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் இந்த இடத்துல இங்கே உபயோகப்படுத்துகிறார். ஆகவே 34வது வசனத்திலே உப்பு சாரமற்று போனால் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்திலே அந்த சாரம் என்பது எதை காட்டுகிறது என்றால் நம்முடைய சீஷத்துவத்தை காட்டுகிறது. ஆண்டவருக்கு நாம் சீஷனாய் இருப்பதை தான் இந்த இடத்திலே சாரம் என்கின்ற அந்த வார்த்தை சுட்டி காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, அப்ப சீஷன் என்றால் அவனுடைய சாரம் என்ன? அதை தான் 26வது வசனத்திலிருந்து படிக்கிறோம். பாருங்கள், 26ஆம் வசனத்திலே, யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். அப்ப ஒரு சீஷன் அப்படின்னா
ஆண்டவருக்கு நாம் சீஷனாக இருக்க வேண்டும் என்றால், ஆண்டவரை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? நம்மை வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். முதலாவது, one who deny himself, தன்னை வெறுக்கக்கூடியவன். இரண்டாவது 27வது வசனத்திலே, தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டே எனக்கு பின் செல்லாதவன் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். இரண்டாவது, one who forsake one who taking up the cross, ஒருவன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு. இரண்டாவது, ஒருவன் சீஷனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவனுடைய தகுதி என்ன? அவன் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு ஆண்டவரை பின்பற்ற வேண்டும். மூன்றாவது நாம் பார்க்கிறோம் கடைசி பகுதியிலே 33வது வசனம், அப்படியே உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் வெறுத்து விடாவிட்டால் அவன் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். மூன்றாவது பார்க்கும்போது, one who forsake what he has, தனக்குரிய எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விடாவிட்டால், தனக்குள்ளதை வெறுத்து விடாவிட்டால். ஆகவே 3 காரியங்கள் இங்கே சீஷத்துவத்திற்கென்று இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால், கிறிஸ்துவினுடைய சீஷர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்களை வெறுக்க வேண்டும். இரண்டாவது, உங்கள் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு ஆண்டவரை பின்பற்ற வேண்டும். மூன்றாவது, உங்களுக்குள் உரிய எல்லாவற்றையும் வெறுத்து அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. முதல் நூற்றாண்டிலே ஒருவன் இயேசுவுக்கு சீஷனாய் இருப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. நாம் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது போல சீஷத்துவமானது முதல் நூற்றாண்டிலே மிகவும் கடினமான ஒன்று. இன்றைக்கு என்ன சீஷன் என்றால் என்ன? அதாவது ஆண்டோடு சொன்ன வார்த்தைகளை நம்ம பின்பற்றி நடக்கணும் என்ற ஒரு மேற்போக்கான ஒரு எண்ணமுடையவர்களாக இருக்கிறோம். ஆனால் முதல் நூற்றாண்டிலே ஒரு சீஷன் என்று சொன்னால், அதுவும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனாய் இருப்பது என்பது மிகவும் வித்தியாசமான ஒன்று, மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஏன் தெரியுமா? ஆண்டவர் ஒவ்வொரு சீஷரை அழைக்கும் பொழுதும் அவர்களுடைய சீஷத்துவத்தினுடைய வெளிப்பாடு அங்கே வெளிப்படுகிறது. பாருங்கள், லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பேதுருவை அழைக்கிறார். முதலாவது பேதுருவை அழைக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நீங்கள் படிக்கும்போது அவன் பேதுரு எல்லாவற்றையும் விட்டு என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆண்டவரை பின்பற்ற அவன் வந்த பொழுது அவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? எல்லாவற்றையும் விட்டு. அப்படின்றால் என்ன? தான் பயன்படுத்தின, தான் உபயோகப்படுத்தின, தன்னுடைய தொழிலை எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சாரு? விட்டுட்டு என்ன செஞ்சாரு? ஆண்டவரை பின்பற்ற வந்தார். அதுதான் அந்த இடத்துல சீஷன் என்ற வார்த்தை. அடுத்து 5ஆம் அதிகாரம், அதே 5ஆம் அதிகாரம் 27 மற்றும் 28 வசனத்துல பார்க்கும்போது எல்லாவற்றையும் விட்டு எழுந்து இல்லையா? யாரு? அங்கே மத்தேயு பத்தி சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆயத்தூரில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் கூப்பிட்ட உடனே என்ன செய்யறாரு தெரியுமா? அந்த தொழிலை அப்படியே விட்டுட்டு, ஒருவேளை மத்தவங்கிட்ட வரி வசூல் செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாரு. ஆண்டவர் கூப்பிட்ட அந்த நிமிஷத்துல அப்படியே எல்லாத்தையும், அந்த நோட்டு, புக்கு, பேனா, பணம் எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுட்டு எழுந்து அப்படியே ஆண்டவரை பின்பற்றினார். அடுத்தது நீங்க பார்க்கும்பொழுது மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்துல விட்டு என்ற வார்த்தை மறுபடியும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விட்டு யாரு? அங்கே யாக்கோபும் யோவானை குறித்து அங்கே பார்க்கிறோம். அவர்கள் அதாவது 2 பேரும் தன் தகப்பனையும் தங்களுக்குரிய அந்த படகுகளை எல்லாம் விட்டு ஆண்டவரை அங்கே பின்பற்றினார்கள். இது ஒரு புறம் இருக்கும் பொழுது லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே நீங்கள் படிக்கிறோம். ஆண்டவரை எப்படியாச்சும் ஒழிச்சு கட்டணும், அங்கே அவரை அழிக்க வேண்டும், அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று மூர்க்க வெறி கொண்டு இயேசுவை கொலை செய்யும்படியாக சுற்றி திரிந்த கூட்டம் அவரை சுற்றிலும் இருந்தது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையின் மத்தியிலே தான் இந்த 12 சீஷர்கள் ஆண்டவரை பின்பற்றினார்கள். பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தான் இந்த இடத்திலே சீஷர்கள் என்ற வார்த்தையானது அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அன்றைய காலத்திலே ஒருவன் இயேசுவுக்கு சீஷனாய் இருப்பது என்பது மிக கடினமான ஒரு காரியம். இன்றைக்கு இருப்பதை போல அல்ல. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு சீஷனாய் இருக்க வேண்டும் என்றால், ஒருவேளை முதல் நூற்றாண்டில் இருந்த அந்த சூழ்நிலை ஒருவேளை இப்பொழுது இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். அல்லது அன்றைக்கு பேதுரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சீஷன் ஆனான். ஒருவேளை இன்றைக்கு அதை போன்ற ஒரு ஒத்த காரியத்தை ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே எதிர்பார்க்கவில்லை. அப்படி அந்த வசனம் நமக்கு இன்றைக்கு சொல்லவில்லை. இன்றைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா,
நீ இன்னைக்கு எதை எதை எனக்காக விட்டிருக்கிறாய்? இன்றைக்கு என்னை பின்பற்றும்படியாக எதை தியாகம் செய்திருக்கிறாய்? 26வது வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம், யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து என்று இங்கே படிக்கிறோம். அதாவது ஆண்டவரிடத்துல வந்துட்டு சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் நம்ம இங்க வச்சில்ல. இப்ப ஆண்டவர் இடத்துல வந்துட்டு கேட்கறத பிரசங்கிங்க, நான் கேட்கிறேன், நான் இப்படியே இருக்கிறேன், ஜெபம் பண்றேன், வசனம் வாசிக்கிறேன், சபைக்கு வரேன், இது போதும் எனக்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் உங்களை தன்னிடத்திலே அழைக்கவில்லை. பிரியமானவர்களே, நாம் சீஷனாய் இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார். என்ன சீஷனாய் இருக்க? தியாகம் செய்யும்படியாக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அன்றைக்கு பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான், மத்தேயு, இன்னும் சீஷர்கள் அநேகர் முதல் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த தேவனுடைய அங்கே அப்போஸ்தலர்கள், இன்னும் அதிகமான சீஷர்கள் தங்களுக்குரிய எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்காக, கிறிஸ்துவுக்கென்று அங்கே தியாகம் செய்தார்கள். இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவருக்காக என்ன தியாகம் செய்திருக்கிறோம்? நம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு ஆண்டவரை பின்பற்ற நாம் அங்கே தயாராக இருக்கிறோமா? எந்த அளவிற்கு நாம் முரட்டாட்டம் செய்கிறோம்? ஆண்டவரை, ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை, ஏன் இந்த கவலை என்று சொல்லி நாம் சோர்வுடையக்கூடியவர்களாக, சீஷனுக்குரிய அந்த அங்கே நிலைமை இல்லாதவர்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார், உப்பு சாரமற்று போனார், சீஷன் என்கின்ற அந்த சாரம் நமக்கு இல்லை என்றால் தேவன் நம்ம எதிலையுமே பயன்படுத்த முடியாது. பிரியமானவர்களே, இந்த இடத்துல ஆண்டவர் 2 ஊமைகளை சொல்லுகிறார் பாருங்கள். அந்த லூக்கா 14ஆம் அதிகாரத்திலே 28 28வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது 2 ஊமைகளை சொல்லுகிறார். ஒன்று, கோபுரத்தை கட்ட விரும்பினவன். இரண்டாவது, மற்ற தேசத்தை பிடிக்க விரும்பின ராஜா. 2 ஊமைகளை சொல்லுகிறார். இந்த மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்ட ஆசை. இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பெரிய, அதாவது மற்ற தேசத்தை பிடிக்க அவனுக்கு ஆசை இருந்தது. ஆனா அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க, கோபுரத்தை கட்ட விரும்பினவனுக்கு என்ன இல்ல? நிர்வாகம் இல்லை. என்ன இல்ல? காசு அவனுக்கு இல்லை. இரண்டாவது, மற்ற தேசத்தை பிடிக்க அவனுக்கு விருப்பம் இருக்குது, ஆனா அவனுக்கு என்ன இல்ல? சேவகர்கள் இல்ல, போதுமான சேவகர்கள் இல்ல. அப்ப இந்த ஊமையில் இருந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, உனக்கு பெரிய பெரிய காரியத்தெல்லாம் செய்யணும் ஆசை இல்லையா? ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு என்று நான் அதை செய்யணும், இதை செய்யணும், பெரிய காரியங்களை செய்யணும், பெரிய இதாகணும், அப்படி எல்லாம் உனக்கு ஆசை. ஆனால் இதெல்லாம் ஆசை இருந்த போதிலும், கோபுரத்தை கட்டணும், மற்ற தேசத்தை பிடிக்கணும் என்ற ஆசையெல்லாம் இருக்குது, சரிதான். ஆனா உன் வாழ்க்கையில சீசன் என்கின்ற அந்த சாரம் இல்லைன்னா, உனக்கு அந்த நிர்வாகம் இல்லைன்னா, சேவகர்கள் இல்லைன்னா, அந்த சீசனுக்குரிய அந்த தகுதி இல்லைன்னா, உன்னை எல்லாரும் என்ன தெரியுமா செய்வாங்க? நீ நகைச்சுவையின் பொருளாக மாறி விடுவாய். அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க, 29வது வசனத்துல, அஸ்திபாரம் போட்ட பின்பு முடிக்க திராணி இல்லாமற் போனால் பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த மனுஷன் கட்ட தொடங்கி முடிக்க திராணி இல்லாமற் போனால் என்று சொல்லி தன்னை பரியாசம் பண்ணாதபடிக்கு. படிச்சீங்களா? அப்ப நாம பெரிய பெரிய காரியத்தை செய்யணும்னு ஆசை இருக்குது, அப்படி செய்யணும், இப்படி செய்யணும். ஆனால் நமக்குள் இந்த சீசன் என்கின்ற அடிப்படை அந்த தகுதி இல்லை என்றால், அந்த சாரம் இல்லை என்றால், நாம் மற்றவர்களுக்கு நகைச்சுவையின் பொருளாக, அங்கே வேடிக்கையின் பொருளாக மாறிவிடுவோம். பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது. அதைதான் இங்கே நாம் படிக்கிறோம். 34வது வசனத்திலே, உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும், அது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது. ஆண்டவர் எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாத, பயன்படுத்த முடியாத ஒரு பொருளாக நாம் மாறி போய் விடுவோம், இந்த சீசன் என்கின்ற அந்த சாரம் நமக்குள் இல்லை என்றால். இந்த இடத்திலே நான் என் செய்தியை நிறைவு செய்கிறேன். பிரியமானவர்களே, நாம் இந்த உலகத்திற்கு உப்பாக இருக்கிறோம். முதலாவது நாம் பார்த்தோம், be salt in you, உனக்குள் நீ உப்பாயிரு. அந்த சாரம், அந்த உப்பு, அந்த குணாதிசயத்தை நீ இழந்து போனால் நீ மிதிபடுவதற்கு ஏதுவாவாய். இரண்டாவது, be salt to one another, ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் உப்புடையவர்களாக இருங்கள், சாரமுடையவர்களாக இருங்கள். இந்த சாரத்தை நாம் இழந்தால் சமாதானத்தை நாம் இழந்து போவோம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே. மூன்றாவது, be useful salt to Christ, கிறிஸ்துவு பயன்படுத்தும் உப்பாக இருங்கள், உங்களுக்குள் சாரமுடையவர்களாக இருங்கள். இந்த சாரத்தை நாம் இழந்து போனால் எதற்கும் உதவாத உப்பாக நாம் மாறி போய்விடுவோம். ஆகவே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமானவர்களே, தேவன் நம்மை இந்த உலகத்திலே உப்பாக வைத்திருக்கிறார்.
இந்த உப்பு சரியா இருந்தாதான் மற்றவங்களை என்ன செய்ய முடியும்? காப்பாற்ற முடியும். ஆகவே முதலாவது நமக்குள் நாம் உப்புடையவர்களாக, சாரமுடையவர்களாக இருப்போம். நாம் சகோதரர்களுக்குள்ளே அந்த உப்பின் தன்மையை காத்துக் கொள்வோம். அப்பொழுது தேவன் பயன்படுத்தும் உப்பாக நாம் சீஷன் என்கின்ற அந்த சாரத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. இப்படி இந்த 3 கோணத்திலே நாம் நம்முடைய சாரத்தை காத்துக் கொள்ளும் பொழுது, உப்பினுடைய அந்த சாரத்தை காத்துக் கொள்ளும் பொழுது, தேவன் நம்மை எடுத்து பயன்படுத்தும் ஒரு உப்பாக, ஒரு விலை உயர்ந்த பாத்திரங்களாக, தேவன் பயன்படுத்தும் ஒரு பாத்திரமாக நாம் இருப்போம். ஆகவே கர்த்தர்தாமே இந்த வசனத்தின் மூலமாக நம்மை இந்த மாலை வேளையிலே ஆசீர்வதிப்பாராக, நமக்குள் ஒரு உயிர் மீட்சியை கொடுப்பாராக, நாம் சாரமுடைய உப்பாக வாழும்படியாக தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். Praise be to God. Thank you, Evangelist Silas, for the word that you have brought from an important topic, which many don't preach these days because it's very difficult to practice. Only we can preach this, and we thank you for taking this topic in the strength of the Lord and preaching it. May God be with you. We have seen the many aspects. The salt, if it is saltless, then we will lose if the person, the believer, the Christian loses the characteristics what God expects from him. That is the first thing we have seen in Matthew, and then in the Sermon on the Mount. Then we have seen in Mark chapter 9, the group, it's a plurality. As a church, as believers, if we lose the love for one another, then we are very far away from what God expects from us, and we are no more counted as salt of this world. And the third is, we have seen in Luke, and the discipleship, the cost of discipleship is a heavy cost, and we cannot take it lukewarmly. We have to take it really very seriously, as the Lord did go to the cross for a serious purpose. So in this way, we have seen everything that salt, as a salt we should be, and let us continue to be this, though we are little in number, small in number in this world, as a salt. In when we don't put a large quantity of salt in the food, we cannot have the food. So God did not select many people as believers, as disciples, but few. And let us understand, we are those few. And let us be the salt of this world, this earth, the light of this world, and be on the top of the hill, and be a light for many. So our nation itself, herself, may come to the knowledge of Christ, the Lord Jesus Christ. Thank you, Evangelist Silas, once again for bringing this word. May the blessed Lord be with you. May God continue to use you wherever you go, as you carry the word of God along with you. Thank you very much, and God bless and be with you. And we also thank Madhyavanan Deva Sagayam for singing the songs. Our dear brother from Padi Believers Assembly in Chennai, he has sang those 2 beautiful and wonderful songs. May the good Lord be with him and his family and the assembly where he's in fellowship with. Now we also thank all the dear participants for having encouraged one another, and of course you have heard the word of God and gained the wisdom. May the blessed Lord be with you throughout this evening, and after this, be a better Christian in your life for the glory of God. Now for the closing prayer, I request Brother Kriston Prabhu from Paramakudi to close in with a word of prayer. Over to Paramakudi, Evangelist Kriston Prabhu.
நாம் யாவரும் ஜெபிக்கலாம். எங்களை நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரை இந்த 25ஆம் நாளுக்காக நம்ம துதிக்கிறோம். இந்த நாள்ல சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மூலமாக நாங்களுடைய வார்த்தைகளை துதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரை வேதம் சொல்லுகிறபடி நாங்கள் ஆண்டவரை எங்களை இந்த உலகத்தில் நீர் ஆண்டவரை உப்பாக வைத்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் சிந்தித்து வந்தோம். ஆண்டவரே அதனுடைய சாராம்சத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள உதவி செஞ்சீங்க. எங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய கரங்களில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீர் எங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமாறு நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம். ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இருங்க. நாங்கள் செல்லக்கூடிய இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் உமக்காக சாட்சியாக ஜீவிக்க எங்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக அநேகர் உண்மை காண உண்மை கண்டுகொள்ள நீங்க உதவி செய்து கொடுத்த உமது மகனை நீங்க தொடர்ந்து இன்னும் அதிகமான இடங்களிலும் அதிகமான நபருக்கு வல்லமையாக எடுத்து நீங்க பயன்படுத்த வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தில் ஆரம்பம் முதல் முடிவு மட்டும் உங்களுடைய கிருபை இருந்ததற்காக நன்றி, உதவி செய்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். மேலும் கூட ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தை பொறுப்பெடுத்து நடத்தி வரக்கூடிய அங்கிள் சந்தோஷ் ஜான்சனுக்காக துதிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட பாரத்தை கொடுத்து தொடர்ந்து தினந்தோறும் ஆண்டவரே உமது வார்த்தைகளை எப்படியாயிலும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அவர் கொடுத்து இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களை நடத்தி வருவதற்காக துதிக்கிறோம். அவரை நீங்க பலப்படுத்துங்க, அவருடைய தேவையெல்லாம் நீங்க சந்திங்க. தொடர்ந்து ஆண்டவரே ஆரம்ப முடி மட்டும் உடைய கிருபை இருந்து கூட இருந்து பாதுகாத்ததுக்காக நன்றி. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you, Evangelist Christian Prabhu, for the closing prayer. And we thank all of you for joining in, and especially Evangelist Silas Subramani for the word of God he has shared. Now, with this, we are closing here. Tomorrow evening, God willing, we shall meet at the same time at 6:45. Till then, let the blessed Lord continue to be with all of us. God bless.